ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੂ। ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ਹਲੋਰੂ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੂ। ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ਹਲੋਰੂ। ਤੈਂ ਸ਼ਹ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ। ਮੁਝ ਅਵਗਨ ਸ਼ਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ਼। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਜੋ ਬਨ ਹੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ। ਰਹਾ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ। ਬਿਰਹੈ ਬਿਹੂਨ ਕਤਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਧਨ ਹੋਈ ਮੁੰਦੇ ਕੇਲੀ। ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਪਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਰਾਗ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਮੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। No doubt we are going to discuss this ਸ਼ਬਦ in next few minutes, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸਰੂਪ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਵਿੱਥ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ,
राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। अज ही साडे मुल्क दे विच कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस्लामोफोबिया दे उत्ते पूरे दा पूरा सैमीनार कंडक्ट किया सी, जिहदी डिस्कशन मेन स्ट्रीम विच हो रही सी, होर जगह ते हो रही सी। ते बीते हफ्ते दे विच ही कैनेडियन सोसाइटी का जिहड़ा मल्टीकल्चरल जिस दिन नाम मिलता हैगा जिहड़ा सीनियर ट्रूडो सीगा उहदे द्वारा वो दिन याद किया जा रहा सी। अज दुनिया भर दे विच मल्टीकल्चरलिज्म की गल हुंदी है, मल्टी फेथ नूं टॉलरेट करन दी, एक्सैप्ट करन दी, रिस्पैक्ट करन दी गल हो रही है। दुनिया पद्धर दे उत्ते अज ऑल ह्यूमन रेस इज़ वन, इस किस्म के स्लोगन तुसी किते ना किते गाहे बगाहे पढ़ा लेंदे हो। कुछ बड़े फैनैटिक रिलीजियस स्कूल विचों आए हुए लोग भी अज तुहानूं मिल जांदे ने, जिहड़े कुछ इस किस्म दीयां गल्लां करदे ने कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इस किस्म के स्लोगन भी तुहानूं मिलदे ने। सो ये 21वीं सदी के दूसरे तीसरे दहाके के नेड़े असीं जाके चीज़ां पढ़ा रहे हैं। स्वरूप दे विच कोई शख्स पोस्ट मिडीवल पीरीयड नूं पढ़े, उस दौर नूं पढ़े जिस दौर दे विच सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी दीयां वैल्यूज़ सिर्फ फेथ बेस सीगियां। सोसाइटी दे विच खास रिलीजियस आइडेंटिटी दे नाल ही राजे बनते सी, सब चीज़ां बनदियां सी। हालांकि सोसाइटी अज भी बहुत ही बदली नहीं कि वो सब कुछ एज इट इज़ किते ना किते एक्सरसाइज हो रहा है, बट दैट टाइम दैट वॉज ओपनली इट वॉज हैपनिंग ऑल दैट। फिर उस कला वो नहीं सीगा उत्थे, मतलब तुसी देखो आर्यन ते नॉन आर्यन ये दो, बेदी ते कतेबी, वैदिक ते नॉन वैदिक, इस किस्म के नाल दो कम्यूनिटीज़ बिल्ट होंदियां ते उन्हां कम्यूनिटी का वर्शिप का तरीका तुसी देखो की बनता है। एक लई गां नूं पेड़ा चुराना, गां नूं पूजा करनी, गां नूं मत्था टेकना उहदे लई बहुत वड्डी पूजा सी, बहुत वड्डा कारज सी। एक लई गां दी बली दे देनी, कुर्बानी कर देनी, जिबा कर देना, वो बड़ा वड्डा धर्म सी। मतलब इस किस्म की चीज़ हुई, सोसाइटी इस वड्डे लैवल ते डिवाइड हुई। उस सारे के अंदर कोई ये सोचे कि एक नमाजी ते दूसरा भगती प्रपार्टी दे विच किते किसी भावें निर्गुण स्वरूप भगती के अंश नाल जुड़िया होए, उन्हां दोनों दे विच किते कोई सांझ हो सकती है? नो वे। इस सारे दे विच एक मिराकलस जिहड़ी एग्जाम्पल आ वो गुरु ग्रंथ साहब है। लिटरली तुसीं शब्द पढ़ते हो, मतलब इस तो वड्डी मिसाल की देवांगे। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। साडे लई हस्तियां 2 4 5 10 50 नहीं हैगियां, साडे लई हस्ती एक ही है। वो हस्ती है सब में जोत जोत है सोए, वो हस्ती है सब है कट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। वो हस्ती है, ਉਹਦੇ ਨਾਂ कोई गोबिंद कह सकता है, कोई बीठल कह सकता है, कोई मौला कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है। मतलब ये लिटरेसी का हाईएस्ट लैवल है। मत लोगों नूं स्पिरिचुअलिटी दे उस लैवल तक लैके जाना जिथे एटलीस्ट जिहड़ा मजहब का संप्रदा का जिन्हों असी रैडिकल सैक्टिज्म कहने आ, उहदियां वॉल्स नूं तोड़ देना। आप जपजी साहब पढ़ लईए, महाराज ने कितना लिटरली बयान किया। मन्ना जदों किते करतारी हस्ती नूं सुन के समझ के ते मनुखी मन दे विच मन सकण दी, उसनूं एक्सरसाइज कर सकण दी, उस किस्म की अडाप्टेशन बनती, उस किस्म का लैवल आ जाता है। तो फिर पता की हुंदा बाबा जी की वापरदा है। महाराज कहते मन्ना मग न चलै पंथ,
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਘ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੱਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਮਾਰਗ, ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਬੱਚਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ 1947 ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਾਲਚ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਆਸਤ, ਬੂੜੀਆ ਰਿਆਸਤ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਡਵੇ ਤੱਕ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡੋਗਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਹੁਕਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਂਟਲੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਵੀ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੋਗੀਆ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਬਲੀਵਰ ਹੈ, ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਤ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, ਹੱਲੇ 3 ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਭੂਆਂ ਲਹੂ ਨਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੰਗੇ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ।
उस लैवल ते आ गए ने जिथे गुरु ग्रंथ साहब कह रहे कोई बोले राम राम कोई खुदाए, किसी की मसीत ढाती, किसी का मंदिर ढाता, किसी का गुरुद्वारा ढाता, किसी को इस करके फड़ के मारना शुरू करता क्योंकि उसने लबां कट्टियां ने, किसी ने इस करके फड़ के मारना शुरू करता क्योंकि उसके पग बज्जी है, किसी ने इस करके फड़ के मारना शुरू करता भी वो इस किस्म का खाना खाता, इस किस्म के जानवर का मांस खा लेंदा, या इस किस्म के जानवर की जिहड़ा हैगा वो पूजा करता है। अजीब हालत है। ये ह्यूमैनिटी का लोअर लैवल है। इस सारे लैवल तो उस दरबारे खालसा के समय दे विच लोग उत्ते आउंदे ने, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सरसाइज है उस सारे स्कूल ऑफ थॉट की। फिर अंग्रेज़ आउंदा उत्थे, अंग्रेज़ फिर इस तरीके दे नाल उत्थे जिहड़ी है सारी स्टैबलिशमेंट करदा है, तो इहो ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ फिर ਉਹ ਉੱਥੇ प्रमोट करता है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ कि ये हारमोनी तोड़ो, जे एस्टैबलिश रही तो फिर काम ठीक नहीं होएगा। वो थोड़ी हवा दिंदा है, तो मगर ही फिर इहो ਜਿਹਾ तबका भी सीगा ਜਿਹੜਾ लगातार सोच रहा सीगा किते साडा दा लग जाए। उन्हें फिर उस किस्म की अग उगलनी शुरू की। फिर इहो जिहियां उत्थे डिफरेंट तंजीमां किते इस रूप दे विच असीं कहने आ कि जिहड़ी बाद च मुस्लिम लीग दे कॉन्सैप्ट विच निकल के आउंदी है सारे दी सारी एक उन्हां दी तबलीग, दूसरे पासे देवो समाज, ब्रह्मो समाज, आर्या समाज, इस किस्म दियां नाल नाल मूवमेंट चलदियां ने लोकां दे चापो पाड़ सारा रूप दे विच। ते सारे तो सब तो ज़्यादा पता कौन सफ़र करता है? पंजाब दा आम वसनीक, कला सिख नहीं, आम वसनीक। हज़ारां लोग वड्डे जाते, मारे जाते, कतलो गारत होंदी। 47 का वो गदर जिहड़ा अराउंड जनवरी फरवरी के नेड़े शुरू होंदा तो अखीर सितंबर ते अक्तूबर नवंबर तक चलदा, वो तो फिर लहू की जिहड़ी है पूरी दी पूरी इत्थे मतलब दरिया ही वगदे उस सारे रूप दे विच। तो ऐसे हालात बन जाते कि बस सीधे तौर पर मजहबी एक जनून लोगों के सिरां ते चढ़दा सब रूप दे विच। उस समय प्रोफैसर साहिब सिंह जी लिखते, मैं गुरबाणी का टीका लिख रहा तो मेरे को पता नहीं किन्ने लोगों के खत आए, स्नेहे आए कि अच्छा तुसी भगत बाणी की व्याख्या कर रहे हो तो तुसी हुण बाकी भगतों की व्याख्या तो करोगे, पर जिहड़े भगत मुसलमान ने, भगत फरीद जी, उन्हों का की करोगे? जिहड़े जिन्हां बारे थोड़ा डाउट आ कि हो सकता आ जिवें खास करके कुछ भगतों बारे, भगत कबीर जी बारे भी इस तरीके की बात की जा देती है कि शायद कोई किहड़े मजहब के सरोकारां चों आ रहे हैं, इस किस्म की बात होंदी तो इन्हां दे बाबत भी तुसी कुछ इस किस्म की बारे सोच रहे हो कि इन्हां दी व्याख्या करोगे या नहीं करोगे? तो प्रोफैसर साहब कहते कितना समा लगा मैनू ये सोचद्या होया कि हद हो गई, ये लोग इस इंतहा तक आ गए, गुरु साहब कित्थों इन्हों तोड़ के लियाए सीगे। तो फिर अज भी देखो जे तो देखिए ना एक रूहानी बंदे सोच आ जाए। मैं कई बार बयान करता हूँ नज़म बड़ी कमाल दी लिखी हुई दर्दी जी की। और रिसेंटली करतारपुर कॉरीडोर खुलिया, एक ऐसी चीज़ हुई, दो टोटली ऑपोजिट फोर्सेस, न्यूक्लियर पावर्स लड़न वास्ते खड़ियां ने, एक दूजे ते हमले हो रहे हैं, जहाज चल रहे हैं उधर, मतलब पूरी दी पूरी जिमें जिन्हों कह लो कि आई बॉल टू आई बॉल, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड जस्ट वेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्चुअली मूवमेंट वेयर दे कैन फाइट, दे कैन स्टार्ट फाइटिंग। उस समय दे विच बिल्कुल विचों विच लंघदा होया नारवाल का इलाका जिहड़ा आ डेरा बाबा नानक के नेड़े, उत्थे जिहड़ा आ कॉरीडोर खुल जाता है, करतारपुर कॉरीडोर, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब विखे बिना वीजे तो। मतलब ये साउथ एशिया दे मिराकलस चीज़ है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। यूरोप अमेरिका या होर दुनिया के ममालिक जिहड़े ने वो कहते जाहल लोग ने, लोग इन्हां लोगों को वैपन वेचो, इन्हां लोगों को हथियार वेचो, ये लोग तो इस निकले नहीं बाहर। अज की तारीख भी तुसीं देखो एक तबका इहो जिहा है जिहड़ा उस मुल्क दे विच पोलीटिकल सिस्टम के बाबत ये सोच रहा कि बस कोई ना असीं भुखे भी रह लांगे, पर जिहड़ा हुण हाकम बैठा ना गद्दी ते बैठा रहना चाहिए। इन्हें एक कम्यूनिटी नूं पूरा एंड जुत्ती दी नोक हेठ रखिया। दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सैट एंड ड्यू टू दैट रीजन दे आर टोटली एक्चुअली जस्ट very free from any kind of misgovernance, any kind of actually mistakes they are doing over there. Who care?
इन्ना थोड़ा भी आ चीज़ हो रही है इस रूप के। सो ये इलिट्रेशन की इंतहा होती है। ये बंदे को एहसास ही नहीं गा कि जिहड़ा बंदा, हुण आपां गुरुद्वारे की बात करते हैं, मैं एक मतलब बड़े सिंपल लैवल पर बात करा। गुरुद्वारे का मतलब है लंगर, गुरुद्वारे का मतलब है तुहाडियां बेसिक्स नीड नूं एड्रैस करना, गुरुद्वारे का मतलब है शैल्टर, गुरुद्वारे का मतलब है सपोर्ट, गुरुद्वारे का मतलब है रूहानी तौर पर लोगों की अपलिफ्टिंग करनी। सोसाइटी दे च इहो जिहे मॉडल, इहो जिहा मॉडल सोसाइटी, राजनीति हर जगह ते इहो जिहा मॉडल होए जिथे लोगों लिए आसानियां होण, लोगों की वैलबींग ते काम होए, उन्होंने प्रॉपरली खाण नूं मिले, पाण नूं मिले, रहन सहन। इहदे उत्ते जे फोकस नहीं हैगा, साडा ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज आवाज़ मार के कहिंदा आ कि भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। भी भाई कोई तेरा रब होए तो कोई तेरी भगती होए, ये सब कुछ तां होएगा जे कुछ पल्ले रोटी पाएगी। तो जे बंदे दियां जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने उन्होंने एड्रैस नहीं किया जा रहा, तो बाकी सब तो बेमानी है। पर उस समय दे विच जदों इहो जिहे मुबालिक के अंदर इत्थे लोगों की सोच इस लोअर लैवल पर आ गई, उदों करतारपुर का कोरीडोर खुलता है। तो मैनूं फिर नज़म उदों भी याद आ रही सी। वो कहिंदे कि जदों इस खिते के लोगों नूं तुसीं देखदे हो तो सहज ही गल पता लगती है कि रही मुढ़ तो वादी देशवासियों की हर चीज़ दे करन हमेश टुकड़े। इत्थे ना मतलब लोगों च वंड वंडईया, आ होर मैं होर दूजा होर मेर तेर। हालांकि भगत रचना तुसीं फिर पढ़ो, जोर लगा के भगत रविदास जी शब्द असीं पिछे पढ़ रहे थे या होर उन्होंने बचना च पढ़ते है, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा लड़दा कितों पिया, रात दा ते वसेबा सारा, क्या छाड़ विडानी तात मूड़े। वो मूर्ख क्यों एक दूजे तो साड़ा लैके बैठा, द्वैख लैके बैठा है ना, इहां बसना रात मूड़े। एक रात का तो वसेबा है सारा, इन्ना छोटा जा जिंदगी का स्पैन आ, इनू कोई चंगी तरह बयान कर, क्यों एवें गवा रहे। पर यह समझ कित्थे, वंड वंडईया लड़ाई झगड़े मुफाद ये च पिया होया बंदा। वो कहंदे रही मुढ़ तो वादी देशवासियों की हर चीज़ दे करन हमेश टुकड़े, इत्थे बादशाह टुकड़े, दरवेश टुकड़े, धर्म टुकड़े, मजहब टुकड़े, हर चीज़ इत्थे मतलब इस तरीके ने टुकड़ियां च वंडी गई। कहंदा रही मुढ़ तो वादी देशवासियों की इत्थे हर चीज़ दे करन हमेश टुकड़े, इत्थे धर्म टुकड़े, मजहब टुकड़े, बादशाह टुकड़े ते दरवेश टुकड़े, ये सब चीज़ां टुकड़ियां च। कहंदा रहा कुल उम्र जो जोड़दा टुकड़ियां नूं, असीं उस दा कीता उपदेश टुकड़े। धन गुरु नानक साहब कित्थों कित्थों मोती चुकिया, किते भगत कबीर जी, किते भगत फरीद जी, किते रविदास जी, किते रामानंद जी। तुसीं देखो मतलब जिथे कोई किसी किस्म की सांझ नहीं, ये छुआ छूत आ, ये ऊच आ, ये नीच आ, ये मुसलमान आ, ये हिंदू आ, ये फलां खिते दा फलां खिते दा, ऑल द वे पूरा खिता साउथ एशिया का एक जगह ते परो के रखता, इको परात दे सारे सारे तारे सजा के रखते। ये सारी जिहड़ी है कोई रीजनल, कोई कास्टिज्म, कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, कोई चीज़ सामने नहीं। वो कहिंदे इस रूप दे तुसीं देखो, रही मुढ़ तो वादी देशवासियों की हर चीज़ दे करन हमेश टुकड़े, इत्थे मजहब टुकड़े, धर्म टुकड़े, बादशाह टुकड़े ते दरवेश टुकड़े। रहा कुल उम्र जोड़दा जो टुकड़ियां नूं, असीं उस दा कीता उपदेश टुकड़े। जिस रावी ते हुई सी चादर टुकड़े, उस रावी तो हो गया देश टुकड़े। एग्जैक्टली रावी लाइन बनी बॉर्डर की, जिथे कहिंदे भी चादर ही टुकड़े करती, दो टोटे हो गए। मतलब उस रूप दे विच कि अजे तक वो मजहब की सारी वलगण दे इस किस्म की बात हो रही है। अज भी तुसीं देखो जो समुचे खिते नूं किसी एक सोच की उस गेटवे दे विचों कढ़ना होए, उस पुल दे विचों कढ़ना हो, उस मरहले दे विचों लैके जाना होए, तो किहदे चों ले जाओगे? गुरु ग्रंथ साहब की आइडियोलॉजी जिस महाराज ने कहा सारियां नूं फलीपूत होने का हक है, सारे सांझे रब की औलाद ने, तू सांझा साहिब बाप हमारा, एक पिता एक सके हम बारिक, इको साडा पिता आ, एक असी औलाद आ होती, असी सब इस धरती ते सांझे उस करतारी रचना दे कादर की कुदरत च आमद लै रहे हैं। फिर इत्थे कोई राम राम कहे, कोई अल्लाह अल्लाह कहे, की फर्क पैंदा इहदे नाल? बल्कि मनुख की तो पहचान, जिवें हुण आ जाओ भाई गुरदास जी दी रचनावां च,
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਹਿੰਦ ਕੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਤੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਉ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਅਦਨੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜ ਹੈ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਾਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਦਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ 20 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰੁਲ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੀ ਆਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੋ, कैसी सोसाइटी होगी, कैसे हालात होंगे आप देखो। चलो जेड़े गए दे वर ऑल्सो कैनेडियन सिटीजन्स। 9 ईयर किड इज ऑल्सो कैनेडियन। तो कमाल की गल यह है जिहदे सिर ते ब्लेम आया, जिन्हें रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज गोना स्पेंड बिहाइंड द बार्स, वो भी कैनेडियन है।
ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾਂ, ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਰਤ ਐਵੇਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਹਾਰਮੋਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰਾਇਆ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਫਕੀਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਤ ਜਾਈਆ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ, ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿਤਨਾ ਚਲਾਏ, ਮਨ ਪਇਓ ਪੰਗ, ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਪਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਪੂਜਣ ਚਾਲੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਧਨ ਧਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੇ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਨਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਰੀਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ, ਉਹ ਧਰਮ, ਉਹ ਪੰਥ, ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਰਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਮਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ। ਰਹਾਓ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਓਏ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਮਨ ਇਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਟੂਵਰਡ ਮਾਈ facial or especially hair side, then definitely people can say you're getting old. In a way, and so many people have asked me this question very recently. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਬ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸ਼ੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਵੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ, ਜਸਟ ਇਫ ਦੇ ਟਾਕਿੰਗ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਟ ਦੇ ਟਾਕ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਵਾਚ ਗਿਆ, ਖੋ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ੋਹ ਲੋਰੋਂ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ। ਤਪਣਾ ਤੇ ਲੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਿਓ ਹੋ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈਸੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਪ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਤੁਝ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ੋ ਲੋਰੂ। ਬਾਵਲੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਲਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਾਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮਜਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਬਾਵਲ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ੋ ਲੌਰੂ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਕਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸ਼ਹੁ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੁ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗੋਨਾ ਕੀਪ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।